আজকে একটু দেখবো যে ডেলিভারি প্রেজেন্টেশন। খুবই বাজে ডেলিভারি প্রেজেন্টেশন। আমরা আমাদের কোর্সের যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন কিভাবে ইফেক্টিভলি আমরা ডেলিভারি করব। তো এটা আমরা একটু দেখব। এটা হচ্ছে যে একটা ইনক্লুসিভ আজকের ক্লাসটা, যেটা হচ্ছে যে আমরা একদম ইনসেপশন থেকে শুরু করে ডেলিভারি পর্যন্ত জাস্ট আমরা যেমন আগের ক্লাসটাই দেখেছিলাম অডিয়েন্স অ্যাসেসমেন্ট, এটা কিন্তু একটা পার্ট অফ দ্য প্রেজেন্টেশন, তাই না? বাট আমরা মানে পুরো ডেলিভারিটা কিভাবে মানে একদম ইনসেপশন থেকে শুরু করে ডেলিভারি পর্যন্ত ওইটা একটা থাকবে। মানে আপনার টোটাল কোর্সের একটা যেন একটা প্রশ্নের মধ্যে সব চলে আসে এরকম একটা থাকবে। আর এগুলোরই পার্ট বাই পার্টগুলো আবার হচ্ছে যে আমরা আসবো। তো আমরা প্রথমেই যখন একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা আসে, যেমন ধরুন আজকে আমার ক্লাসের কথাই প্রথম কি আসে যে আইডিয়াটা আমি আজকে কি পড়াবো, তাই না? ব্যাপারটা এটা কিনা, যেটা হচ্ছে যে প্রথম ব্যাপার আসছে যে আইডিয়া জেনারেশন বা টপিক সিলেকশন, এনিথিং ক্যান বি আইডিয়া জেনারেশন। আইডিয়া জেনারেশন প্রথম আমি চিন্তা করলাম যে আজকে আপনাদের ডেলিভারি অফ প্রেজেন্টেশন এটা কিভাবে দিব এই জিনিসটা, তাহলে আমার কাছে প্রথম আইডিয়াটা অর্থাৎ এটার উপর একটা ক্লাস আজকে নেওয়া যায়, তাই তো? You can say that today this is a session of a presentation. So first thing is that the idea generation. Then idea generation এর মধ্যে কি ধাপ থাকতে পারে, যে আমি আসলে why I am delivering this presentation. First thing যেটা হচ্ছে যে identify the purpose, the purpose of the presentation. First thing, that is I'll share. So right. Then purpose, first thing, what is my purpose? My purpose is that I must deliver a class that will be inclusive of the whole course. That is one my purpose. That was my purpose. And purpose after that, to whom I will deliver. You are the student there. You are the audience. Am I right? Today, you are the audience. So, who are the audience? Purpose here is this, to fulfill my course. Am I right? Yes. And the audience, you are the audience. That is the. So I know how many can get in here. What is your background? What is your interest? What is your interest for this class? Just to learn something on this. How can be more capable in delivering your presentation? So that is my understanding. And then after that, that is not like the synchronized thing. Always I say about this. In the social science and others, it's not the science. It will not happen step by step. Maybe sometimes amalgamation, maybe something. First, maybe your teacher, whose teacher asks, you need to deliver a presentation to your younger brother. That maybe comes first. Am I right or wrong? Yes. So then you will set the purpose, or maybe first they are selecting audience and you are coming back to the idea that okay, what can I deliver? Maybe one of my experience of the university I can share. So that is not like that, but that is like something that should be there. Am I right or wrong? Okay. Then what will be your message actually? Messages. What you want to deliver. That is one thing. So these are the idea generation. For example, I'm delivering today's class like this. What is my purpose? To fulfill my course outline, and then understanding audience. I know who will be the present here, and what I will deliver it to you. That is the messages. For example, if you are selected for a political speech, then there should be any message. There should be a message. Am I right? Yes. And you also understand who will be the audience. So these are the things. And then first thing is that idea generation, and then idea is generated. So
what will be text or content? Am I right or wrong? Content. That is the text or content. We use the content as a better word. It's the text actually, what we want to deliver. So in the content, how we create the content? First thing is that gather information. For example, if you ask me to deliver a session, how to take a job in the MS. Am I right? That is the topic. Purpose is that someone may be interested in the MS job. An audience may be the student or maybe the cross section. So content will be the how can I select the content? It may be, for example, just researching, or I can search in the website. What should be in the text? Okay. So first, gather information, and when you gather information, research or information, when you gather information, a lot of information. Am I right? A lot of information you will find in the website. How to get a job in your MNC or any global organization. A lot of information, but all information is not necessary for you. All information is not necessary for you. You may need you based on your audience or based on your delivery duration. If people ask for 3 hours, then you need a lot of content to deliver. But it's for 15 minutes, maybe 120 words, 200 words size. But it is for the 3 hours, that may be maybe 2,000 words. I'm not sure if you think of. Okay, then a lot of information. So your information should be organized. Just starting, maybe okay. It's 5 minutes. 5 minutes. So first I will go to the stage and I will please. Yeah. I'll go to the stage and just introduce myself, and then I will deliver my key messages. That is the body of the deliberation, and finally conclusion, the whole response. And then we can say that we must do these slides for getting an MNC job. That is the way. So that is a part of the content development. And you have in the hand in the content development, and then you go to the PPT preparation. I have taken a class on the PPT, live class here on the PPT preparation. So in the PPT preparation, what we say that is just use less text. Your content is done. For example, what we do usually, if anybody asks me to prepare a PPT, we directly go to the PPT. And then we got anxious how I complete the PPT because we don't have the content. But if you have content in hand, that is my message. I want to deliver this. I want to deliver this. Then it's very easier. Then I'll copy to the PPT. Okay. And in the PPT, please use the bullet point and highlight, bold, and you can use the appropriate images, videos even sometimes we use. But one thing is that in the PPT, please avoid the excessive text. Sometimes we have seen in the PPT a lot of text, and it's not necessary to read out the text. And even in your presentation, if there is a lot of text, and if you just skip it, then it's not looking good. Okay, maybe sir is just trying to. But if you have only the word, then you just skip, but it's not like the much. So that is one thing. Okay, done, your PPT. After making PPT, as a student, what needs more important is the rehearsing the presentation. If you ask me now in my university life, when we have the presentation, we have 10 marks on the presentation. So what we did actually rehearse one each other. For example, maybe we had a group, small group, 5 members group.
So consequently, each of one presenting my ideas here, and then definitely we are improving all this. So that is the way. For example, when I started, I just forgot to introduce myself. So okay, one of my friends asked, "How come you use this one?" So then I improvised the thing. So that is one thing. Before going anywhere else, please research. Please research. And after closing this one, I will share some insight from the industry leaders and others. So that is one thing. Maybe, for example, you have the presentation give how is the what I should say. The duration of each the slide and others, how is the transitioning. Am I right or wrong? কিভাবে এটা ট্রানজিশন করছে অথবা কতক্ষণ সময় লাগছে আমার করতে একটা প্রেজেন্টেশন একটা স্লাইড দিতে আমি 15 মিনিট একটা প্রেজেন্টেশন দিব আমার সবগুলো স্লাইড আছে কিনা দেখা গেল 5 মিনিটে আমার স্লাইড শেষ or it can be happen I completed 15 minutes but still the half of my presentation left. So that is the way you need to just check with the timing transition. Okay, that is the preparation and the presentation. The presentation day, for example, today I'm here. So for example, just consider this class area. When I come here, this was ready, am I right? This was ready, this was, but because that was not ready. The mobile phone was not ready. So, before delivering any presentation anywhere else, just please go ahead of time. Just check everything is going well. For example, if I have some pointer is working well, this one is working well, or I have the required items tools in my hand. So these are the issues. That is the first. You are going to the stage. So how you are standing, it's okay or not, just check it out. Or how you are working, it's going to very fast or very slow. So that is the issue actually. First thing is that set the stage. That means you just check with all the equipment, all are going with you day-by-day pace. That is the first thing. And then the engage with audience. For example, I'm just delivering something, people are not just giving their attention there. So it's totally free in terms of the presentation. So I must think about how can I engage the audience. Maybe you can ask question or maybe put something here different way or more vivid images here or something. You can start with the question marks or any question, anything that can be happen. Just engage with the audiences. Your body language is very important. We previously talked about that. So how you will speak and your deliberation, for example, how the level of the speaking. Sometimes maybe high, volume is high, sometimes it's low. Just for it's called the qualification. I just forgot the thing. And speak the loudly and clearly. It's not you are just trying to skip this session. It's just engage with the students or engage with the your audiences with your best level. So that is one thing. And in the delivery, one important aspect is that, for example, I must say, I attended one of the business conference. So there is one banking sector CEO, one of the most prominent CEO. He was just started. He just pulled a picture here, just from maybe the Madani or somewhere else. But they resided in the Dhaka city. Due to before the Podda Bridge, they had a lot of struggle to go to their home villages and others. But after getting the Podda Bridge, what happened? They frequently go to their home. So that is the story they are sharing actually in a story. So how Podda Bridge changed their life. Just like they describe their story. But we can put a lot of data, blah. Maybe we construct this Podda Bridge with this amount, what is we are getting. But he
capture the emotion of the whole audience with a picture, with a just picture. So that is the way, in the storytelling way, you can deliver your presentation. So that should be, and after that, in all delivery session, after that, there might be a question answer session. For example, in my class, if I ask, do you have any question? So what question you can just can question one. Can ask one question, because handling the question answer session is also important, and very much important than the delivering your presentation, because in question people might have a diverse opinion. So how that should be accommodated in your theory or practice or in your presentation. So that is necessary. So that is handling the question answer session is also important. Maybe question is the tough. You may don't have the answer, but you can give them a good gesture. Okay, sir. Sorry, I am giving you the answer right now, but I will get back to you. You can take his phone number, email, or anything. That may be the one accurate way. So that is in your class actually. But the question will be like that: delineate in detail in your own words how to deliver an impactful presentation effectively. So that is the short. And this is a very important chapter, and it covers all the course materials. তাহলে আজকে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে একটা প্রেজেন্টেশন আমি একটু আপনাকে দিয়েছি, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি, এখন একটু দিব। যেটা হচ্ছে যে আপনার প্রথম কথাটা হচ্ছে যে আমার প্রেজেন্টেশন ডেলিভারিটা আমি কিভাবে সবচেয়ে ইম্প্যাক্টফুল ওয়েতে দিতে পারবো। প্রথম আপনাকে যেটা হতে পারে, যেটা আপনাদের এই একটু আপনারা দেখেন, এটাই এরকম না যে আপনার একটা পর একটা মানে ফলো করবে, বাট এরকম না, স্টেপ এরকম না যে আপনি ঢাকা থেকে রওনা দিচ্ছেন, চিটাগং গেলে অবশ্যই আপনার কুমিল্লা হয়ে যাইতে হবে, ব্যাপারটা এরকম না। এটা হচ্ছে একটা সামারি, কোনোটা আগে আসতে পারে, কোনোটা পরে আসতে পারে। যেমন একটা সেশনে অবশ্যই কোশ্চেন আনসার আগে আসবে না, বাট কোন সময় আসতে পারে না, হতেই পারে যে আপনার মানে সেশনটা এসে বলুন কোশ্চেন আনসার। যেটা বলছিলাম যে আপনাদের এখন থেকে একজনকে সিলেক্ট করে বলা হলো যে আপনারা জুনিয়র ছেলেগুলো আসে, ওদের ওখানে আপনি একটা স্পিচ দিবেন 5 মিনিটের। তার মানে কি আপনি অডিয়েন্স সিলেকশনটা আগে হয়ে গেছে, দেন কিন্তু আপনি চিন্তা করতেছেন কি আমি আসলে কি ডেলিভারিটা দিব। এরকম হয় আজকে যেরকম আপনাদের প্রোগ্রামটা। বাট ইন জেনারেল যদি আমরা কোনো একটা নিউ টপিকের কথা ধরি, যদি একটা আপনার ইউনিভার্সিটি কোনো প্রেজেন্টেশনের কথা ধরি, অথবা যদি আমাদের আপনার যে কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রেজেন্টেশনের কথা ধরি, তাহলে আমাদের মোটামুটি এই সিস্টেমটাতেই আসবে। প্রথম যে ব্যাপারটা আসবে যে আইডিয়াতে আমি আসলে কিসের উপর প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি বা দিব, এটা হলো প্রথম আসবে আইডিয়া। তো আইডিয়ার মধ্যে তখন থাকে আপনার পারপাস, উদ্দেশ্য, আপনি কোথায় দিচ্ছেন, কেন দিচ্ছেন, এই ব্যাপারগুলো তখন চলে আসবে। এখন কেন দিচ্ছেন এর সাথে রিলেটেড থাকবে কি আপনার শ্রোতাকে হবে। তো শ্রোতার উপর নির্ভর করে আপনাকে, যেটা আমরা এর আগের ক্লাসে পড়িয়েছি যে কিভাবে অডিয়েন্স আপনার ডেলিভারিতে ইম্প্যাক্ট ফেলে। দেখা গেল যে আপনার শ্রোতা হচ্ছে মানে 70 ঊর্ধ্ব মানুষজন, আপনি মানে বাচ্চাদের একটা ডেলিভারি দিয়ে দিলেন, যেটা ধরেন যে সেটা হবে না আসলে। তো আপনাদেরকে ওই জায়গায়, ইভেন আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম আমার একটা শেয়ারের কথা, মানে আমার একটা ক্লাসের কথা বলেছিলাম যে আই গট দ্য হাইয়েস্ট মার্কস ইন দ্য ট্রেনিং সেশন, আমি ট্রেনিং দিয়েছিলাম। আর হচ্ছিল যে আমি তাদের বায়ো দেখে দেখে যাচ্ছিলাম আসলে যে এখানে কারা কারা থাকবে, কারা কারা আসতে পারে। তো ওদের যেটা হয় লিঙ্কডিনে গেলে দেখা যায় না যে একটা লিঙ্কডিনে গেলে ওরা কি কি শেয়ার করে, ওদের ইন্টারেস্টগুলো, তাহলে আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নগুলো তারা করতে পারে। আপনি যত বেশি অডিয়েন্স সম্বন্ধে জানবেন তত বেশি আপনার ডেলিভারেশনটা, আপনার প্রেজেন্টেশনটা তত ভালো হবে। কারণ আপনি বুঝার চেষ্টা করবেন যে আসলে উনার নিউজটা কি। উনি যে একটা ট্রেনিংয়ে এসেছেন, জার্নালিস্টরা ছিলেন, তো জার্নালিস্ট এসেছেন আসলে উনার নিউজটা কি আপনি বুঝে যাচ্ছেন। আরো মোর ডিটেল আপনি যখন পার্সন টু পার্সন পার্সোনালিফাই করে ফেলতে পারছেন, তখন কিন্তু আরো বেশি বুঝে যাচ্ছে। তারপরে যেটা হচ্ছে যে আপনি আসলে প্রেজেন্টেশনের মধ্য দিয়ে কি মেসেজ
মেসেজটা আসলে দিতে যাচ্ছেন, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে আপনার মেসেজটা কিভাবে আসবে। তো এই মেসেজটা আপনি কিভাবে দেবেন, সেটা কোন আঙ্গিক থেকে দিবেন, তখন আপনি এটা চিন্তা করবেন যেটা আপনার পরবর্তীতে কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্টের সাথে জড়িত। যে আমি ইনফরমেশনগুলো আমি গেদার করলাম, তাহলে আমার এই ইনফরমেশনগুলো আমি কোন তথ্যগুলো আমি দিই, আপনি ওইভাবে একটু ছোট করে নিলেন আপনার কোর্সে, মানে আপনার যে সময়ের অনুপাতে আপনি ওইভাবে সাজাবেন। কম সময় দিলে দেখা যাবে যে ওই অনেক করেই আপনি 5 মিনিট হয়তো বেস্ট অফ মানে 5 মিনিটস আপনি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর যদি বেশি সময় হয় হয়তো আপনি চিন্তা করবেন আমি এর সাথে আরেকটা একটা ভিডিও দেখাই বা এর সাথে অন্য কোনো কিছু অ্যাড করা যায় এরকম চিন্তা করতে পারেন। তো এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, মানে স্ট্রাকচারিং করা আর কি, স্ট্রাকচারিং করা। তারপরে আপনার যখন প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবেন, তো ভিজুয়ালটা যত বেশি করা যায়, যত অ্যাট্রাকটিভ করা যায়, দেখবেন যে একই প্রেজেন্টেশন, একই জিনিস একজন খুবই টেক্সট বহুল করছে, আরেকজন দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর করে বিভিন্ন ওই রিপিটিভ যে বিভিন্ন ধরনের ইয়াগুলো ইউজ করে করছে, লোকজন চোখই সরাচ্ছে না, অথবা ডেটাগুলো এমনভাবে শো করছে দেখা যাচ্ছে যে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে যে মানে 5 on 10, উনি দেখাচ্ছে কি হয়তো 10টা মানুষ এখানে দিয়ে দিছে, বা হয়তো কোনো একটা কজ ওনার হাতে একটা প্লে কার্ড দিয়ে দিচ্ছে, মানুষ আকর্ষিত হচ্ছে। একটা নাম্বার থাকলে কি হয়, মানুষ পড়তে চায় না, দেখতে চায় না। বাট আপনি দেখবেন যে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে এর সাথে দেয় এরকম ইনফোগ্রাফি, যেটা জিনিসটা বোঝা যায় আর কি সহজে এগুলো। আর টেক্সটটা সবসময় বলবো যত টেক্সট কম দেওয়া যায়, এটা একটা এই জিনিসটা ইয়া। এরপরে যেটা হয় স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে যে রিহার্সাল করা, কিন্তু স্টুডেন্ট না, এটা সবার ক্ষেত্রে। এমনকি আপনি যদি ধরেন যে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে যে কারো কথাই বলেন, যেমন ধরেন রাষ্ট্রপ্রধান যখন কোনো একটা যে অন্য দেশের কথাই ধরেন, যে ওনার হয়তো শপথ বাক্য করবে, দেখা যাচ্ছে এরা কিন্তু রিহার্সাল যে টাইম। আপনি দেখবেন যে প্রধানমন্ত্রী কোনো জায়গায় কোনো একটা প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করলেন, আপনাদের কনভোকেশনে দেখবেন রাষ্ট্রপতি মহোদয় যদি কনভোকেশনে আছে 2-3 দিন এনে আপনাদেরকে রিহার্সাল করবে, যেন একটু জিনিস না হয়, যে সবাই যেন একটা প্লেসে থাকতে পারে। তো রিহার্সালটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব ক্ষেত্রে। যারা এখানে বিশেষ করে আমার আরেকটা ক্লাস অনেক স্টুডেন্ট আছে, ওরা ইয়াতে মানে জব করে একটু এজেন্সিগুলোতে, তো দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে মানে ডিসিপ্লিন লাইফ এরকম আর কি। তো রিহার্সালের মাধ্যমে কিন্তু এটা অনেকটাই করা যায়। যেমন ফর এক্সাম্পল আপনি আপনার কথাই চিন্তা করেন কালকে একটা ভাইবা যাবেন, এখন সকালে বের হয়ে মনে হচ্ছে যে আমার ভাইবা কোন জায়গায়, এটা কোথায় আমি বুঝতেছি, এটা আপনার আগেই দেখা উচিত ছিল। এটাও কিন্তু এক ধরনের রিহার্সাল, যে আমার জায়গাকে এটা মতি ছিল অন্য জায়গায়, আপনি হয়তো বুঝছেন না, কালকে ঠিক আছে এই জায়গায় নেমে উঠে যাওয়া যাবে, এটা কিন্তু এক ধরনের রিহার্সাল আসলে। একইভাবে এই জায়গাটায় যে আপনি দিলেন, এই 5 জন আছেন, আপনার একজন এসে আপনার ডেলিভারেশনটা দিলেন, তখন বলে তোর এই জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না, আরেকজন বললো না এটা ঠিক আছে, এটা এইভাবে কর। তারপরে তুই বেশি নাড়াচাড়া করতেছিস, হাত বেশি নাড়াচ্ছিস, অথবা একদম চুপচাপ গুটি সুটি মেরে বসে আছিস, এটা ভালো লাগতেছে না। এই যে ফিডব্যাকগুলো, এই ফিডব্যাকগুলো কিন্তু আপনাকে ইম্প্রোভাইজ করে, যেটা জব লাইফে যেটা হয় আমরা কিন্তু এই ফিডব্যাকগুলো খুব কম পাই। হ্যাঁ, স্টুডেন্ট লাইফে এই জিনিসগুলো বেশি পাওয়া যায়। তারপরে আপনার যেদিন প্রেজেন্টেশনটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে যেমন আমার কথায় যদি আসা এসে আমি আগে দেখলাম যে আমার এটা আছে কিনা, এখানে কালিটা আছে কিনা, কারণ এগুলো আমার ইনস্ট্রুমেন্ট আমার লাগবে। একইভাবে আপনি যেখানে প্রেজেন্টেশন দিবেন, আপনি একটু আগে গিয়ে প্রোগ্রাম শুরুর আগে গিয়ে আপনি দেখলেন যে মাইকে আপনি কোন লেভেলে কথা বললে এটা খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে, হঠাৎ করে আপনি গিয়ে দেখলেন যে আপনি বলতেছেন মাইকটা হয়তো দূরে, কথাই শোনা যাচ্ছে, তাহলে আপনি যতই ভালো প্রিপারেশন নেন, জাস্ট শুধুমাত্র এই যে মাইক্রোফোনের জন্য আপনার টোটালটাই একদম মানে ডিমিনিশ হয়ে যায়। এগুলো কিন্তু অনেক ব্যাপার, ছোট একটা জিনিস। এই জন্য দেখা যায় এগুলো একটু চেক করার জন্য বলা হয়। আপনার যে পয়েন্টার থাকবে, পয়েন্টারটা চেক করুন, অথবা আপনি যে পিসি থেকে দিবেন, আপনার পিসি হলে স্টকে দেখা গেল অন্য কোনো পিসিতে আপনি পিপিটিটা দিলেন, সেক্ষেত্রে এটা কিরকম দেখা যাচ্ছে, আপনার পিসিতে ঠিকই ছিল, আপনি আনসার অর্ধেক চলে গেছে কোথায় দেখা যাচ্ছে না, এটা হয় না? এটা কিন্তু ঘটে অনেক সময়, আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে, মানে এটা ঘটে যে আমি হয়তো সামহাও চেক করিনি, অথবা এরকম হয় আমি হয়তো প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেছি একটা ফরম্যাটে, ওই ফরম্যাটটাই সাপোর্ট করছে না, এটাও কিন্তু ঘটে। দেখা যায় যে আমি পিডিএফটাও রাখি, ইয়াটাও রাখি, ওটা না করে অ্যাটলিস্ট পিডিএফ দিয়ে আমি কাজটা সারতে পারি। এই জিনিসগুলো কিন্তু ঘটে, এই জিনিসগুলো আপনি করতে করতে শিখতে হবে। তারপরে অডিয়েন্সের সাথে আপনি যত বেশি অডিয়েন্সের কাছে যেতে পারবেন, প্রশ্ন করতে পারবেন, অডিয়েন্স আপনার কথা যতভাবে দিতে পারবে। এর আগে বলেছিলাম যেমন শাইখ সিরাজের কথা বললাম, এই শাইখ সিরাজ নিজেই বলেছিলেন যে আমি আসলে হাফাতা শার্ট গায়ে নিয়ে গেলাম যেন মানুষ আমার কাছের কেউ বলে করে আমি সুটের বুটের হয়েও তো যেতে পারি। আসলে কথা বললে তার ক্লাসে
যত দ্রুত সে মিশতে পারছে সেটা কিন্তু হচ্ছে না। এই ব্যাপারগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনি যদি ধরেন যে ধর্মীয় একটা অনুষ্ঠানে গেলেন, ধর্মীয় ড্রেস পরে গেলে আপনি যতটা ইয়া হবে, এখন আপনি সুটের বুটের হয়ে গেলে অতটা আপনাকে মনে হচ্ছে ডিটাস মনে হচ্ছে, তাই? আবার আপনি গেলেন বন্যায় ত্রাণ দেওয়ার জন্য, ফর এক্সাম্পল আপনি কিছু বলতে গেলেন, দ্যাটস লাইক দ্যাট, মানে আপনাকে ওর মতো করে বলতে হবে। আপনি একটা বাচ্চার ইয়েতে গেলেন, আপনি খুব ফর্মাল ওয়েতে শুরু করেন, পরে সেখানে একটা গল্প দিয়ে শুরু করতে পারবেন, অথবা স্টোরি, যে কোনো একটা স্টোরি দিয়ে শুরু করতে পারেন। আমার বয়স্ক কোনো মানে সেবা কেন্দ্রে আপনি গিয়ে কোনো কিছু বললেন, তাদের মতো করে বলতে হবে যে কষ্ট থেকে কীভাবে লাঘব পাওয়া যায়। সেই জায়গায় আপনি গিয়ে যদি বলেন যে যৌবন মানে উদ্দীপ্ত কথাবার্তা, এটা ভালো লাগবে, তাতে ভালো লাগবে। এইটা আর আবার যেটা বললাম যে আপনার কথাগুলো যেন একদম শেষ পর্যন্ত শোনা যায়, টোনগুলো যেন ঠিক থাকে, এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে। আর সবসময় বলার চেষ্টা করবেন একটা জিনিস, যে স্টোরি টেলিং টাইপের। আপনি একটা শুরু করেন, পুরো আপনার ব্যাপারটাকে স্টোরির মধ্যে দিয়ে যদি আনতে, সেটা হতে পারে আপনার কোনো সেলস পিচ, অথবা হতে পারে আপনার কোনো ইনভেস্টরের কাছে অনেক সময় আমরা পিচ দিই। তো পিচ দিন আপনি এমনভাবে একটা স্টোরি বানাবেন যে আপনি একটা নতুন সার্ভিস চালু করছেন, এই সার্ভিসটা মানুষের এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে পারে। আপনি পুরো একটা স্টোরির মধ্যে দিয়ে যদি নিয়ে আসেন, এটা যেভাবে ক্যাপচার হবে, আপনি যেটা দিয়ে যদি হতে হবে, এখন অনেকগুলো স্টোরির তখন কানেকশন করতে হবে। রাদার if you can deliver one story that includes everything, it's easier to understand and to perceive. যে আমি আমার এই প্রোডাক্টের মাধ্যমে এই মানুষের এই প্রবলেমটা, এই কষ্টটা I will solve, অনেক বেশি সহজ হয়। তো এটা আপনি দেখবেন বাংলাদেশে এই স্টোরি টেলিং এর মধ্যে বিশেষ করে যে নাবিদ একজন আছে না, কমেডিয়ান, খুব ভালো কিন্তু ডেলিভারেশন দেয়, খুব সুন্দর করে স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে, মানে একটা গল্পের মতো করে, গল্পের ছলে আপনি বলছেন, আপনার বলাটাও হচ্ছে, আপনার চাওয়াটাও হচ্ছে, ওনার বোঝাটাও হচ্ছে, সব একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সো এটা আর হচ্ছে যে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা খুব মানে কনফিডেন্টলি হ্যান্ডেল করতে হবে। আর ব্যাপারগুলো কি, বাংলাদেশে মানে মানুষের মধ্যে একটা জিনিস কাজ করে, আমাকে একটা প্রশ্ন করলে আমি অ্যান্সার দিতে পারলাম না, আমি মনে করলাম যে আই ফেল। ব্যাপারটা এরকম না। আমরা তো আসলে এই পৃথিবীতে এত নলেজ, এত জ্ঞান, এত তথ্য, সবই কি আপনার আমার মাথায় থাকবে না? থাকাটাই স্বাভাবিক, এটাকে স্বাভাবিক ধরে নেবে, ফেল হওয়াটাকে স্বাভাবিক ধরে নেবে। আমরা কিন্তু প্রশ্ন করতে চাই না। যেমন আমি ক্লাসে আপনাদের খুব একটা প্রশ্ন পাই না, প্রশ্ন করলে কারণ কি, প্রশ্ন করলে হয় কি, বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া থেকে নতুন ধরনের জানাশোনার জায়গা। সবসময় অ্যাজ এ টিচার আমি আনসার দিতে পারবো, মানে বিলিভ ইট, আমি এটা বিশ্বাসও করি। একইভাবে আপনারা প্রশ্ন করলে এটা আনসার আবার জানা নাই, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি। এইভাবে আপনার ডেলিভারেশন গুলো দিতে হবে। আর আমি এটা এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে, সেটা হচ্ছে যে আপনার নিজের ভাষায় যে ইম্প্যাক্টফুল প্রেজেন্টেশন কিভাবে ডেলিভারি করবেন, এটা আমি আজকে শীটটাও দিয়ে দিয়েছি, শীটটা ফলো করলে হবে। ইটস ভেরি মানে খুব বড় হয়ে গেছে, আপনারা আরো শর্ট করে নিতে। মোটামুটি এই 6টা ধাপ, আমি এই 6টা ধাপ নিয়েছি আপনার ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে। ওখানে আরো ডিটেইল আপনারা নিচে দেখবেন যে সোর্স দেওয়া আছে, এই সোর্সে গেলে আপনারা আরো ডিটেইলসে ইয়াটা পাবেন আর কি, যে আপনার যদি মনে হয় যে অডিয়েন্স অ্যাসেসমেন্টটা কিভাবে করে, কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে করে, বা আইডিয়া জেনারেশনের আর কি কি ধরনের ধাপ আছে, ডেলিভারি, প্রেজেন্টেশন ডেলিভারি, অথবা এই যে যেটা বলতেছি স্টেজের সেটিং, এখানে জাস্ট আমি কতগুলো ওয়ার্ড দিয়েছি যে এটা আরো কিভাবে করা যায়, বা অডিয়েন্স সিলেকশন কিভাবে করে, বা কিভাবে আমি আরো মোর বোল্ড ওয়েতে কথা বলতে পারবো, বা মোর লাউডলি কথা বলতে পারবো, এইভাবে। তারপরে আরেকটা জিনিস এটা সবসময় হয়, যেমন কোশ্চেন অ্যান্সারের সাথে ফিডব্যাকের একটা ব্যাপার থাকে। ফিডব্যাকটা কি, যেমন ধরুন আমি আজকে আপনাদের ক্লাস আনবো, তার মানে কি আপনাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, আমি যে ডেলিভারিটা দিলাম, এই প্রেজেন্টেশনটা আপনারা আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছানো। আমি কি করলাম, আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেইলে এরকম হয় যে আপনি অর্গানাইজার অথবা অডিয়েন্স যারা আছে তাদেরকে এই আপনার প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে দিলেন, দিয়ে আপনি হয়তো একটা সুন্দর করে লিখে দিতে পারেন, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ফিল ফ্রি টু আস্ক, মেইলে লিখে দিলেন। তারপরে যদি অনেকে হয় না যে এখনো বললো না, তাহলে একটা পুল তৈরি হয়, আপনার সাথে অনেক সময় এরকম অনেকের সম্পর্ক তৈরি। আপনি হয়তো একটা সেলস পিচ দিলেন চাকরির ক্ষেত্রে, হতে পারে আপনার সেই জায়গায় সেলসটা হলো না, কিন্তু পরবর্তীতে আবার আপনার কথা মনে করে আপনাকে কল দিতে পারে বা মেইল করতে পারে যে আপনি আমাদের এখানে এসেছিলেন, আমাদের ওই সময় তো রিকোয়ারমেন্ট ছিল না, আরেকটা ব্যান্ডের সাথে আমরা এনগেজ ছিলাম, তো আপনি কি এখন আমাকে এই সার্ভিসটা দিতে পারবেন?
হতে পারে না, মানে কখন কিভাবে লিডস আসে আপনি জানেন না। ফিডব্যাক এবং ফলো আপটা আপনার মানে একটা রেপো তৈরি হয়ে গেল। যেমন এই যে আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমি এরপরে আপনাদের সাথে আর থাকবো কিনা জানি না, বাট সামহাও যদি আমরা একটু লিঙ্ক থাকি, হতে পারে যে আমার কোনো একটা দরকার, একটা জিনিস বোঝার দরকার যে আপনার এই কোর্সের বা কোর্স না, আপনারা যেখানে জব করে নিয়ে এখন আমি হয়তো ফোন কলটা দিলে আমি খুব ইজিলি পেয়ে যাবো, বা আমার কাছে আপনার যদি কোনো কিছু হয়, মানুষ তো মানে যেমন এখানকার একজন টিচার আমি ইন্টারেস্টিং ছিল, আমিও জব করেছি একটা ইউনিভার্সিটিতে, উনিও ছিলেন ইউনিভার্সিটিতে, বাট ওই সময় আমার খুব কম সময় ছিল, ওনার সাথে খুব ইন্টারাকশন হয়নি। এই গত মঙ্গলবারে আমার একটু ইন্টারাকশন হলো যে একই সময় আমরা চাকরি করেছি, তার মানে কি যখন চাকরি করে দেখা যাচ্ছে তখন ওনার কলিগ আছে, আমার কলিগ আছে, আমি কিন্তু এখান থেকে একটা নিয়ে নিলাম, ওনার যে ব্যাপারটা, ওনার মানদণ্ড স্ট্যান্ডার্ড হোক যেটাই হোক, আমি কিন্তু বুঝে গেছি, উনিও বুঝে গেছেন যে এই ব্যাপারগুলো না খুব কাজে দেয় ওয়ার্কিং লাইফে। দেখবেন যে আপনি একজনকে শুধু চিনেন, একবার শুধু দেখা হয়েছে, অথবা একবার শুধু একটা জায়গায় দেখা হয়েছে, বা একটা সেম একটা কাজ দুজনে করেছেন কখন, অথবা আপনি কাজের ক্ষেত্রেও দেখবেন যে জীবনেও দেখা হয় না, আইএলটিএস এর কোর্সে, তারপরেও আপনাকে একটু অন্যভাবে মূল্যায়ন করতেছে, এটা কিন্তু ঘটে। তো এই ফলো আপ এবং সবসময় এটা রাখার চেষ্টা করি, প্রেজেন্টেশন হোক, পার্সোনাল লাইফে হোক, যে কোনো সময়ই হোক, এই জিনিসটা রাখার চেষ্টা। আপনার যদি আরো বেশি বোঝার দরকার পড়ে, ওই সোর্সের মধ্যে ডিটেলস আরো দেয়া আছে ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট। এই মোটামুটি আজকের ক্লাস। কেউ আমাকে একটু বিয়া করে আপনারা কি বুঝলেন, এটা মোটামুটি কোর কোর্সের একটা সংক্ষিপ্ত, বাট এটা আসবে পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন আপনাদের আউট করে দিলাম, আপনারা আরো যত শর্ট দিতে কোশ্চেনটা হচ্ছে ডেলিভারি অফ প্রেজেন্টেশন, এটা লেকচার করতে হবে। আপনারা একটু বলেন, একটু শুনি আপনাদের, একটু শুনি, কেউ কি বলেন সব করে যে মানে এটা কিভাবে আপনি ডেলিভারি অফ প্রেজেন্টেশন খুব ইম্প্যাক্টফুল হয়ে করতে পারেন। রবীন্দ্র আপনি বলেন, না এমনি বলেন, যতক্ষণ এই যে আমি বক বক করলাম, এই বক বক থেকে আপনি খুব কোন শব্দগুলো নিতে পারছেন, একটু বলেন, অনেকটু বক বক করুন। বলেন একটু শুনি, শেষ করে দিন। আচ্ছা আচ্ছা, অফ করে দেন, এটা অফ।